بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم. محمد أشرف العرب والعجم. محمد يمشي على قدم. محمد معروف جامعه. محمد إحسان والكرم. محمد لله قاتبة. محمد أقوال محمد ميثاقها حافظه. محمد طيب الأخلاق والصيام. محمد من نور تينته. محمد لم يزل نورا من الكدم. محمد حكيم بالعدل ذو شرف. محمد عديل إنعام والحكم. محمد خير خلق الله مضر. محمد خير لله كلهم. محمد حق يدين به. محمد حقا على عالم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. محمد روح لأنفسنا. محمد شكره فرض على الأمم. محمد دنيا وبهجتها. محمد غمة والظلام. محمد طابت مناقبه. محمد رحمن بالنعم. محمد باري وخيرته. محمد من سائر الطهى.
مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ضيق للضيف محمد جاره والله لم يضاهي محمد رغبت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد في الناس شافعون محمد نورهم هدي من الظلام محمد لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم مولاه وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم الفاتح إلى رسول شفينا قرة عيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كافة أولى المقرن في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سارة نحمل المقرن نحن مع الوجه الزمر والجمعين وأهل البارم من درس لهم كل بخصوصا صاحب الخالق عبد العزيز الله الزهاري كبداته وكافة أولى أصبح هذه البلدة لمنطقة خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة الحبيب محمد بن محسن السقاف وأبي وأمي ومشايخ مشايخ وأقرن أصحاب أحباب طلاب تلامذتي كلهم أجمعين ثم إلى صاحب الكتاب الإمام أحمد بن هادي الحامد وصاحب القصيدة الإمام محمد البشاري وكافة أولئك كلهم أجمعين إن الله يتغشاهم برحمة وصل الجنة إن الله يدعو عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة جانبة لكل خير فتن كل شر لنا ولكم بمسلمين إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية السلام حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعد من جيبة الندام يوم القيامة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فيكم اللهم الخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معاشر الحبايب معاشر الإخوان وبعد hadirin hadirat rahimakumullah Jamaah Majelis Taklim Kampung Waspada di kediaman Habib Muhammad bin Muhsin As-Segaf rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-13, malam ke-14 atau malam ke-15 daripada bulan Zulqa'dah. Kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh berkah ini
di tempat yang penuh dengan keberkahan, di kediaman Habib Muhammad bin Muhsin Assegaf dalam suasana cucuran hujan. Mudah-mudahan Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan pahala, Allah tambahkan ampunan dosa buat kita, dan mudah-mudahan setiap tetes hujan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Masih kita dalam pembahasan dari kitab Matla'ul Badrain fi Huquqil Walidain yang dikarang oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Begitu banyak penjelasan-penjelasan dari beliau tentang hikmah-hikmah yang terselip dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hubungan seorang anak dengan wong tua. Bagaimana perbuatan baik yang kita lakukan setelah wafat mereka terhitung sebagai bentuk birrul walidain. Lalu amal perbuatan yang kita lakukan, apapun itu baik atau buruk, akan dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama yang paling dekat dengan kita adalah kedua orang tua kita. Baik itu baik ataupun buruk itu buruk. Maka di situ Rasulullah SAW wanti-wanti kepada kita, beliau mengatakan ittaqullah wala tu'dhu mautakum. Bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kamu sakiti wong yang sudah meninggal itu. Karena mereka mendapatkan laporan senantiasa dari amal perbuatan kita. Baik, ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit pembacaan dari kitab ini sampai kita kepada ungkapan yang cukup panjang dari beliau. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid daraini amin. Kemarin digambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengatakan seorang itu mencaci melaknat orang tuanya. Hal itu terjadi dikarenakan dia melaknat mencaci wong tua orang lain, lalu orang lain mencaci wong tuanya. Terjadilah laknat itu seakan-akan dialah yang mencaci bapak emaknya. Karena kalau tanpa sebab dia mencaci bapak emak orang lain, maka tidak akan ada yang mencaci bapak emaknya. Nah, perkara ini masih dibahas oleh beliau. Beliau mengatakan idza kana dzalikal walad fi mustawahima falyukafi'ahuma wa idza kana lam yashum ra'iha wujud illa bihima falya'rif lahuma qadraha wa in sa'ilan dzalika al-mutahammis fa aqulu hal qayyid rabbuna nahil aulad an qawlihim li abaihim uffin wa an nahrihim bi waqtin duna waqtin wa bi halin duna hal am huwa nahy mutlaq hatta an adhhar tadjar wa tadajjar la yakunu wa dururah min ihsan minhuma illa al-walad bal min isa'ah. Larangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk jangan berbuat kasar, berbuat buruk, bahkan berkata pun jangan. Itu tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Artinya bukan saat mereka tua baik, bukan saat mereka misal ibu kita tinggal dewean baik, bukan dalam kondisi apapun, tapi secara mutlak, bermakna sepanjang tul hayat, sepanjang kehidupan mereka, sepanjang kita bersama mereka, maka larangan itu berlaku. Apapun bentuk yang mengganggu mereka, kita dilarang untuk melakukannya, sampailah yang paling ringan dengan kalimat tadi. Wa bihadza tafhamu anna rabbana yaqulu walad anhaakum an tadhharu tajjar waqtul isaati abaikum ummahatikum lakum amrukum idza takallamtum ma'hum an taqulu lahum qawlan karima. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai anak terhadap kedua orang tua kita, kalau sampai omongan yang rendah atau itu beda boleh, apalagi kalau kita menyentak mereka, mengangkat omongan dengan suara yang keras atau membantah mereka dengan suara yang keras, maka itu tentu akan lebih buruk lagi keadaannya. Kalau baik kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi amarukum idza takallamtum mahum, tapi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ngomong sama mereka hendaklah dengan takallamtum mahum antaqulu lahum qaulan karima, berucaplah dengan lemah lembut, latifan dengan lemah lembut,
hulu banahu ma'atawadu' lahum, dengan pelan, dengan suara yang tidak menyentak, tidak keras, dengan tawadu', merendahkan diri kepada mereka. Walaupun posisi dunia kita atau dalam posisi pendidikan kita, kita lebih hebat dari orang tua kita. Siapapun kita, mencapai derajat apapun kedudukan jabatan dunia kita, kita wajib untuk tawaduk, merendahkan diri kepada orang tua kita. Kita bukan cuma pintar baca Quran, hafal Quran, tapi orang tua kita tak bisa baca Quran. Tetap kita harus junjung tinggi orang tua kita muliakan, kita depankan. Ya, kita muliakan, kita depankan. Setinggi apapun jabatan kita, walaupun minta maaf ikhwan, betulan orang tua kita ni, kita sekarang nafkahnya sudah sekian tahun lamanya. Orang tua kita ni tak ada kemampuan untuk nyari rezeki. Kita yang alhamdulillah Allah rezeki melimpah, bertahun-tahun bapak kita, temak kita, melok kita, makan, minum, tidurnya kita, kalau membiayai segala urusan kita, kalau membiayai, maka tidak ada alasan apapun kita untuk tidak tawaduk kepada mereka. Tetap harus merendahkan diri di hadapan mereka, tetap harus berkata lemah lembut kepada mereka, dan tetap untuk taat dan patuh kepada mereka atas segala perintah-perintah yang mereka perintahkan kepada kita. Hada kalam Quran wa hadhihi wasiyah hatta fi awqatil ghadab. Ini Nabi Muhammad ingatkan kepada kita ikhwan. Kita harus berkata lembut, berkata sopan, tidak ngangkat suara, tidak membentak, pun tidak boleh. Itu sepanjang waktu, sepanjang keadaan, walaupun dalam keadaan kita marah. Ada kalanya manusia ni, kita marah terpancing. Ya, marah terpancing oleh keadaan orang tua kita. Sebab kita melakukan suatu hal yang buruk, sudah kita ingatkan, masih diulanginya lagi. Atau melakukan suatu perkara yang membahayakan, memalukan, merendahkan diri kita atau merendahkan keluarga kita atau apalah, termasuklah yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ahmad mengatakan walaupun itu dalam keadaan kita ghadab di sini, yang kita boleh katakan ghadab yang halal itu marahnya seorang kalau itu berlandaskan karena Allah. Kalau marah kita karena Allah, ya kita boleh marah, memang dituntut marah. Ada saatnya ketika kita melihat ada orang dengan sombong, dengan terang-terangan melakukan maksiat, kalau kita tidak marah, tak kata iman kita. Kalau kita lihat ada orang berbuat kemungkaran, berbuat kebejatan, keburukan apalah, lalu kita menyaksikan dan kita diam, tidak ada respek sama sekali, itu berarti mayit. Nah sekarang yang jadi masalah, seandainya itu terjadi adalah orang tua kita. Ketika orang tua kita melakukan suatu hal yang buruk, suatu kemaksiatan, misal orang tua kita ribah, kita dengar orang tua kita beribah sama kawannya, atau misal kita saksikan umi kita kurang ajar sama abah, atau kita menyaksikan abah berbuat zalim sama umi, atau mereka melakukan kezaliman untuk orang lain, mengumpat, mencaci, atau mereka melakukan pelanggaran syariat Allah, mengingkari janji, dia pokoknya berbuat keburukan, kezaliman terhadap orang lain ataupun dia merugikan orang lain. Nah kita tak boleh diam. Ini kemungkaran, kita wajib marah. Tapi marahnya ketika kita sama orang tua kita tidak boleh sama dengan kita marah dengan selain mereka. Baik dari suara, intonasinya. Marah kita wujudkan cuma untuk apa? Mencegah. Mencegah. Macam kita kalau marahi budak kecil atau orang baru masuk Islam melakukan pelanggaran syariat, tentu harus kita bedakan sikap kita ketika menyikapi orang yang sudah muslim sudah lama. Kenapa? Ini dimaklumi, orang baru masuk Islam, dia duduk muka paha, tak boleh kita langsung sentak dengan kasar. Apakah didiamkan? Tidak, dimarahi, dalam makna ditegur. Nah orang tua kita pun sama, kata beliau. Hada kalamul Quran wa hadhihi wasiyah. Ini firman Allah, perintah Allah kepada kita untuk tidak berkata atau apalagi lebih dari situ. Ini wasiyah hatta fi awqatil ghadab. Hal ini harus kita praktekkan, menahan diri ini walaupun dalam keadaan kita marah. Ya, walaupun dalam keadaan kita marah. Anak pernah menyaksikan ikhwan, memang uji kita ni emaknya ni terlalu nyenyel. Dinyenyeli terus anak ni. Sampai anak ni hilang kesabaran, teriak dia. Ya. Salah dikit, tidak salah dikatakan salah, salah dikit dibesar-besarkan. Ada tipe orang tua model macam itu. Si mak ni model macam, akhirnya anak ni mungkin kehabisan
sabarnya sampai teriak, melampiaskan emosi dia, tak teriak ke muka maknya, tapi maknya ada di situ. Dia ngebuk sesuatu dengan keras, melampiaskan emosi dia. Nah, ini secara manusiawi wajar. Tapi ketika itu dihadapkan kepada orang tua, tetap dianggap kurang ajar, tetap dianggap salah. Macam kita kadang-kadang ikhwan menemposisikan kita sama guru. Kita lebih pacak ngalah dengan kesalahan yang kita tidak perbuat tapi dituduhkan ke kita ketika guru. Tapi orang tua kadang-kadang kita berontak ketika kita tidak salah, guru kita marahi kita misalnya atau apalah yang kita tidak cocok, tapi kita pacak menahan diri. Kita pacak menahan diri untuk tidak marah atau merespon dengan suara atau dengan sikap. Bahkan kita tetap nunduk. Kita yang tak salah ni dikatakan masih yo ustaz, yo beb, insyaallah jangan kau kahwin lagi, insyaallah beb. Padahal kita tak ngawinnya. Tapi sebelum tua kita pacak ngelawan kita kadang-kadang. Pacak ngelawan. Ketika kita disalahkan, padahal bukan kita yang ngawinnya, kakak kita, tapi umi kita nyalahkan kita. Ngamuk kita. Umi Allah aku tu lah, bukan aku tahu kakak tu. Dengan suara lantang. Sampai kadang-kadang umi kita terpesona. Apa benar gawe kita ni? Tidak benar tetap. Walaupun kita tu membela diri, melampiaskan yang kita pendam selama ini, kita disalahkan terus gawe kita kata benar, sementara orang lain yang berbuat salah pernah disalahkan, akhirnya meledak je kita tadi. Meledak emosional kita tadi itu, tetap kata beliau tak boleh walaupun dalam keadaan artinya marahnya sudah marah, pelampiasan marah. Tapi apakah dianggap benar gawe kita tidak? Kalau sama orang lain mungkin itu bisa ditoleran. Walaupun kalau orang mampu untuk tidak marah, dia bisa bersabar, justru itu memang lebih hebat lah. Tapi tetap pada orang tua itu tetap tidak ditoleran, tetap dianggap suatu kesalahan. Samulah ikhwan, jangan ke yang seperti ini. Misal hubungan dia sama Allah, bapak kita tak solat, naudzubillah, mak kita tak solat, lalu apakah kita dibenarkan untuk tidak memberi nafkah mereka? Tidak. Mereka minta beli ke nasi, beli ke? Mereka minta beli ke baju, beli ke? Walaupun mak kita membuat kemungkaran terhadap Allah, tak solat, tahu solat wajib tahu, tapi tak galak solat. Bapak kita naudzubillah berjudi, misalnya mak kita meribah tadi, macam-macam lah gawe puasa tidak. Kemaksiatan yang dilakukan terhadap orang tua kita terhadap Allah. Lalu kita memboikot mereka dengan mengembargo hak-hak mereka. Minta apa? Tak tahu. Tak galak kunjuk apa tak semayang. Maaf aku nak menjual. Tak katik cerita nak isi ke bensin. Kalau apa tak semayang mugola. Kalau umi tak puasa, umi tu sehat. Umi tak puasa, tak galak aku nak beli ke baju, tak galak. Tak boleh, bukan urusan kau. Itu urusan dia sama orang tua. Orang tua kita sama Allah. Tugas kita Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani. Tugas kita doakan mereka biar diampuni Allah, dirahmati Allah. Menyampaikan nasihat boleh, tapi memberikan sikap itu kan bentuk marah kita. Jadi kita membela seakan-akan bela Allah. Umi kita, abah kita tadi kita boikot hajat dia, tak kita selesaikan. Dia pengen apa, kita tak anjuk dengan alasan seakan-akan macam kita terhadap anak. Kalau anak boleh ikhwan. Kalau anak kita tak nurut, tak galak solat, sudah. Kalau kau tak galak solat, kau tak usah mijak rumah ni, keluar kau. Boleh diusir lagi, boleh. Kalau kau tak galak ngaji Quran, misalnya ngaji Quran, bukan yang wajib selesai, tapi kita mengingat anak kita ngaji Quran. Kau tak galak ngaji, tak kunjuk duit jajan. Kau tak baca Quran, tak kunjuk duit jajan. Boleh. Itu bentuk kita mentar dia. Tapi kalau orang tua kita yang kita tunjuk nafkah, lalu mereka jangankan, kalau yang modal tidak wajib, haram kita nak mencegahnya. Yang wajib jelas-jelas, solat tidak dilakukan, berjudi, melakukan hal yang jelas-jelas mungkar, tapi antara dia sama Allah. Lalu kita mengambil sikap seperti ini. Kalau abah masih tidak galak semayang, umi masih tidak galak semayang, minta maaf, kami tidak galak beli beras untuk rumah, kami tidak galak lagi bayar listrik, kami tidak galak lagi. Oh, Allah murka sama kita. Ya, kalau Allah nak membinasakan orang tua kita, langsung berpacar. Tapi Allah tidak anjur. Allah masih anjur peluang untuk kita untuk berubah. Tugas kita, kewajiban kita mengingatkan mereka dan mengatakan dalam doa Rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tak katik dibolehkan kita memboikot
atau menyusahkan mereka, tidak menyampaikan hajat-hajat mereka, tidak. Lalu bagaimana kalau orang tua kita seperti itu, kita berbuat kebaikan, kita enjoy, kaget dia nambah jadi ustaz misal. Kalau kita tak enjoy sikap macam tadi, kaget umi abana nambah jadi. Sekarang yang dia minta ni apa? Kalau yang dia minta duit, sedangkan kita tahu duitnya bakal digunakan untuk judi, boleh tidak kita tunjuk. Karena sudah jelas indikasinya duit ini bakal digunakan untuk berjudi. Tapi kalau tidak, bakal digunakan untuk beli makanan, beli apa, menyenangkan yang tidak sifatnya haram, tetap kita harus tunjuk. Tapi kalau jelas bakal membinasakan dia, dengan itu dia akan berjudi misalnya, atau na'udzubillah min dzalik, apalah yang sifatnya dari duit tunjukan kita digunakan untuk bermaksiat, itu boleh kita tidak ngenjuk, bukan tidak ngenjuk secara mutlak tidak ngenjuk, bukan, tapi tidak ngenjuk kalau itu untuk maksiat. Kita ngenjuk salah. Nah yang seperti itu kalau abah kita sampai ngamuk, tidak berdosa kita. Kau ni pelitnya, aku minta duit 20.000 tak kunjuk. Kita tahu nak berjudi misalnya. Tidak apa, kalau abah nak beli nasi, jangan ke 20.000, 100.000 cari ke, beli ke. Tapi kalau untuk berjudi tak ada apa. Kau makin ngajari aku pula. Tidak berdosa. Walaupun abah kita marah, gagal kita sikap, tidak berdosa. Penting kita jangan menentang dengan bentuk suara, teriak, apalagi kita ngatok ke memburukkan abah, kita mencaci dia, jangan. Yang seperti itu boleh. Tapi kalau dia bukan untuk sesuatu yang berbuat dosa, maka walaupun dia berdosa dalam hal yang lain, dia tak solat tadi, tetap kita wajib menjui. Kalau abah tak solat, tak ada nak ngenjuk duit lagi. Abah nak makan apa terserah, nak minum apa terserah, kami tak galak ngenjuknya. Tak boleh. Haram hukumnya. Bahkan di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, ikhwani, hebatnya kedudukan orang tua kita. Wa qad ruwiya ibni Abi Syaibah wal Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam qala man asbaha muti'an lillah fi walidayhi asbaha lahu baban maftuhan minal jannah. Barang siapa yang di pagi harinya dia melakukan ketaatan kepada Allah lewat wong tuanya, artinya berbuat baik kepada wong tuanya, mencari keridhaan dari wong tuanya, maka dibukakan 2 pintu menuju pintu syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana wahidan fa wahidan, kalau wong tuanya cuma sikap, maka 1 pintu surga dibukakan untuknya menuju surganya Allah. Namun sebaliknya, wa man asbaha 'asiyan lillah fi walidayhi asbahu baban maftuhan minan nar. Siapa yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran terhadap orang tuanya, maka Allah bukakan 2 pintu neraka, 2 pintu menuju neraka kalau orang tuanya 2. Kalau orang tuanya sikap, 1 pintu menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rajulun, berkata seorang sahabat, wa in dhalama ya Rasulullah, wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama, walaupun zalim orang tua kita, walaupun orang tua kita zalim, macam tadi sudah kita gambar, bermaksiat, dia berbuat macam-macam, entah maksiat itu kepada Allah langsung atau berbuat kepada manusia, tetap sampai Nabi mengulangi 3 kali, wa in dhalama, wa in dhalama, wa in dhalama, walaupun dia berbuat zalim, walaupun dia berbuat zalim, walaupun dia berbuat zalim, tak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik atau menghalangi kebaikan kepada mereka. Tidak ada alasan kita untuk berbuat kemungkaran, ugugul walidah kepada mereka karena mereka berbuat kezaliman. Tak ada alasan. Famadha yaqulu hadratu mutahammis wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawa'ad bin nar man yusi walidayhi wa in dhalama wa in dhalama wa in dhalama. Adunnu anna al-khammasah yahmadu wahdatahu tankashir idza qara'a ma qaddamna wa qad yaqra'u yaqum akhir ghadaban fa yaqulu kaifa la aghdibu min walidi wa amalu ma'hu ma amalu wa huwa rajulun tama syarruhu yuridu akhadha mali ladhi iktasabahu bi'arki jabini fa aqulu hadha al-ghadaban halamuka ya akhi wa khaffafa min hadha al-ghadab wa lam annaka madinun li abika bi amwalin sarafaha alayka law talabaka biha la'ajazta an wafa biha ala anna halika hadha kana mithluhu fi ba'd al-abna'i min zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. ففصل فيه فصل نهائي روي ابن ماجه وابو يعلى اللفظ ابن يعلى
أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي على والده فقال أنه أخذ مني مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أنك مالك من كسب أبيك ولفظ ابن ماجه أنه قال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالكم. Ikhwan rahimakumullah. Di sini dicontohkan bagaimana seorang bahkan kezaliman itu dilakukan orang tua kita kepada kita. Kezaliman itu dilakukan orang tua kita kepada kita. Maka tetap kita wajib untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Diceritakan di sini di zaman Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki datang mengadu kepada Rasul perihal abahnya yang galak ngembek hartanya. Abah ni kalau datang ngembek duit, datang ngembek ini, datang ngembek ini, tanpa ngomong, tanpa izin datang. Jadi sang anak ngerasa dizalimi, ngerasa dirugikan. Dia nak mencegah dah mampu abah ni, tapi batin dia ngerasa terzalimi. Dia yang susah payah nyari duit, yang susah payah mencetak duit, susah payah mengumpulkan harta, abahnya ngembek ngabis ke. Ngembek tanpa izin. Sampailah anak ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal abahnya. Rasulullah SAW dalam banyak cerita, di salah satu cerita tu sempat memanggil sang abah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada abahnya, benar tak kau macam ini. Ini anak kau ngelapor kepada aku. Kita ikhwan jangan ke posisi sahabat terhadap Rasulullah. Kalau anak kita macam mengadu ke kiai, malu gitu sama kiai. Malu. Maka si abah ini ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku cuma ngembek harta dan dia tu punya, bukan dia tak punya. Ya, dia tu punya, bukan tak punya. Aku ngembek ya karena aku abahnya. Hanya untuk dia membangkel. Dia lupa apa? Aku lah yang mesak ke dia, aku lah yang nunjuk dia nafkah, aku lah bentuk ke duit, aku susah, aku hanya banyak berbangkil sambil nangis menjelaskan depan Rasulullah. Dengan itu si anak ini diam. Maka Rasulullah mengatakan kepada si anak, ya gulam, ya walad, anta wa maluka li abik. Hei anak, kata Rasulullah, diri kau ni kau, dan harta milik kau itu punya abah kau. Kau dan hartamu milik abahmu. Jadi kata hak kau nak ngalangi abah kau nak ngembek apa-apa. Ini bukan berarti membolehkan kita semena-mena, bukan. Artinya sangkingnya tadi, walaupun wa in dzalama sampai 3 kali Rasulullah ngomong seperti itu. Apalagi kalau untuk kita tidak berbuat zalim. Anta wa maluka li abik. Nah, ini bukan juga menunjukkan kepada kita untuk semena-mena. Ya, anak kita buka warung, buka toko, kita ke pasar, buka laci, ngembek. Ya, ngembek tu makin magi ke pula. Besok ngembek lagi. Seram zaman sekarang, lapor kong polisi. Siapa pelapor? Anaknya. Nah, zaman sekarang anak ngelapor. Anak ngelapor ke bapaknya yang ngembek duitnya. Nah, yang seperti itu ya, bukan berarti kita dibolehkan untuk semena-mena berbuat, saking sekadar buat standar hukum baik. Kalau sampai orang tua itu berbuat dolim seperti itu, kedoliman, maka kita tetap harus tidak membalas dengan keburukan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, man asbaha, siapa yang di pagi hari atau di harinya itu dia melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan hal-hal yang diridhai Allah, tapi di hari itu dia melakukan apa yang membuat murka orang tuanya, maka Allah akan murka kepada dia. Dia berbuat ketaatan, sembahyang, tahajud, ngaji, solat berjamaah, bla 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 bla, macam-macam gawe dia dari bangun tidur sebelum subuh sampai isyraq katakanlah. Tapi di pagi itu dia bikin jengkel uminya, dia bikin jengkel abahnya, maka ketaatan dia tidak ada nilai di sisi Allah. Allah ikut murka dengan kemurkaan orang tuanya tadi. Tapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, orang yang di pagi hari atau di hari itu melakukan keburukan, kemaksiatan kepada Allah, keburukan dan kemaksiatan terhadap Allah, tapi dia berbuat baik kepada orang tuanya dan orang tuanya meridai, maka Allah hilangkan ghadab, kemurkaan Allah tepiskan, karena ridainya orang tua, Allah pun meridai manusia tersebut.
Telah dalam hadis lain dikatakan ridallah fi ridalil walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Saking hebat kedudukan wong tua. Annahu ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'addi ala walidihi. Faqala annahu akhadha minni mali. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma 'alimta annaka wa maluka min kasbi abik." Kau tak tahu apa kata Rasulullah ketika anak itu ngadu kepada Rasulullah tentang perihal abahnya ngambil hal. Katanya, kau tak tahu apa diri kau dan usaha kau ini milik abah kau. Kenapa? Kalau tak kata abah kau tak kata. Kalau tak abah kau yang dulu menunjuk kau menafkah sampai kau besar, sampai kau pacak, sampai kau berdiri, berjalan, sampai kau pintar, kau tak jadi apa-apa. Jadi jangan pernah kita melupakan orang tua. Walaupun mungkin di situ ada istisna. Ada ikhwan, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita tidak pelakunya na'udzubillah ataupun mengalaminya. Ada orang yang tak tercicip kasih sayang abah. Dari kecil pisah umi abah, dia melok uminya, abahnya tak peduli sampai besar, sampai dewasa. Nah, yang seperti ini dibahas oleh ulama. Apakah dia tetap punya tuntutan berwajib berbakti kepada orang tuanya? Ulama tetap mengatakan tetap wajib walaupun bapaknya berbuat dolim sama dia. Dari bayi, dari kecil tak pernah nunjuk nafkah. Kenapa? Balik kepada pangkalnya. Tak kati abah kau, tak kati kau. Tak kati orang tua kau tadi, kau tak bakal ada di muka bumi Allah ini. Jadi tetap wajib berbuat kebaikan, wajib tidak berbuat kezaliman kepada orang tua kita. Secara hukum fikih ikhwan rahimakumullah, ini hukum hak yang sifatnya kewajiban kepada orang tua. Secara hukum fikih seorang bapa yang misalnya na'udzu min dzalik memang tak peduli sama anak. Begitu anak tadi dia bercerai sama bininya, ya, ditalakkannya bininya, anak pun tak tunjuk nafkah. Budak ni katakanlah bayi perempuan, dari bayi merah, dari masih kecil, akhirnya dibesarkan dengan susah payah oleh sang ibu sampai gadis, sampai bagus jadi perempuan yang solehah, cantik, molek. Lalu dipinang nak nikah. Bapaknya tadi yang sudah 18 tahun tak pernah noleh, tak pernah megang, tak pernah menunjuk sesuatu nafkah pun. Secara hukum fikih apa? Yang wajib berhak untuk jadi wali nikah tetap lanang kata otak ini. Tak baca dan disingkirkan. Tetap dia punya hak untuk menjadi wali nikah. Makanya pada kejadian sedikit ada trouble, ada gesekan ketika ada seorang istri bercerai sama lakinya ketika punya anak masih kecil, dan lakinya ni tak peduli lagi sama orang. Lebih tak peduli lagi ketika si bini kahwin lagi. Si bini kahwin lagi. Yang mesakkan ini suami barunya, bak tiri si budak ini sampai besar, disekolahkan, dididik, walhasil dari nol sampai budak ini jadi masya Allah perempuan yang solehah, cantik, bagus, pintar. Sampailah dipinang nak dikawinkan. Pas nak kawinkan, bapak tiri nak maju jadi wali nikah. Dia ni memang mesak ke budak ni. Dia ni yang jadikan tameng cak bapak ini kan. Tapi secara nasab bukan dia. Maka ketika nikah siapa? Mengenai tambeng tadi dipanggil. Mana bapaknya? Aku. Bukan. Kau bapak tiri. Bapak asli mana? Yang berpuluh tahun, 22 tahun sampai budak ni gadis nak kahwin, tak pernah nepak. Budak itu tak pernah menunjuk pampers, tak pernah menunjuk susu, tak pernah menunjuk duit, baju lebaran jauh. Tapi pas nikah, tampil lah Allah. Nyebut dia, aku nikahkan engkau dengan putriku. Tambeng. Putriku sebutnya. Ikhwan rahimakumullah, perlu kita ketahui, dan ini Allah sekedar tahu hukum, bukan kita nak ngalaminya. Kalau seorang bercerai, meninggalkan anak, itu tanggung jawab nafkah masih tetap diberikan, diwajibkan kepada bapaknya. Walaupun notabene budak ini dalam genggaman si umi. Nanti dalam hukum syariat Islam pun, dalam hukum pemerintah, kebetulan kelop sama, itu diatur ketika seorang suami istri bercerai lalu punya anak, siapa yang berhak ngasuh, hak asuh anak. Kesian kalau budak 2 badak dipisah ke. Kesian kalau budak 3 badak dipisahkan. Jadi ada aturannya.
Boleh jadi tiga-tiganya melok ibunya, tidak dibagi-bagi. Boleh jadi melok bapaknya. Nah, itu semua nanti ada aturan dalam syariat Islam. Yang jelas, yang pertama berhak mendidik anak itu uminya. Secara hukum pemerintah juga sama. Tapi nanti dilihat kondisi sang ibu ni mampu tak untuk membesarkan budak ini. Membesarkan dalam arti kata di situ bukan berarti lanang ini lepas tanggung jawab. Si suami tetap memberi nafkah, kewajiban dia. Walaupun vonis mengatakan secara hukum syariat ibu lebih berhak. Nafkah tetap dari si bapa. Sekarang mampu tak mendidiknya, mesakkannya, terus lingkungannya bagus tak untuk perkembangan budak ini. Kalau memang emaknya maaf ikhwan, bunyinya sama ibunya, tapi ibunya tiap hari mentut, titipnya ke gedenya, mentut pagi balik sore entah ke mana misal. Suaminya pacak ngembek, ngapo ditelantarkan anak. Atau naudzubillah min dzalik, misal si Fitri ini kahwin lagi, begitu kahwin lagi tak ada hubungannya anak-anak itu dia ladas dengan laki barunya, suaminya berhak untuk ngembek sang anak tadi. Dan itu semua butuh proses sedah hukumnya. Ya, jadi jangan lupa ikhwan, siapapun yang bercerai dan punya anak wajib memberi nafkah buat anaknya. Buat bini tak lagi, kecuali kalau ini bab nikah sebetulnya baru bercerai, belum selesai masa iddah. Orang bercerai itu ada masa iddah juga, 3 kali suci, head suci, head suci, head suci. Selagi masa ini tetap kita wajib tunjuk nafkah, makan, minum, sandang, pangan, papan, tetap tunjuk. Tak boleh ditelantarkan. Kecuali kalau betina ini memang terkelompok kategori perempuan durhaka. Maka begitu dicerai ke, tak usah diragui lagi, tak usah dinyak apa-apa. Keluar ke dari rumah, balik ke rumah bapaknya. Tak usah dinyak makan, tak usah dinyak apa-apa. Kenapa? Durhaka dengan kacamata syariat. Tapi kalau cuma kehidupan, banyak tak kecocokan, sering trouble, sekali ada masalahnya, hilang rasa cinta, runyam, akhirnya sudah ngasuh, tak ada lagi cocok, lalu pisah, tetap wajib menunjuk nafkah sampai selesai masa iddah. Kalau bini ini dalam keadaan hamil, sampai ngelahir ke, karena masa iddahnya perempuan hamil sampai selesai masa iddah itu dengan hamil yang terlahirkan, sampailah lahir. Nah, ini perlu kita ketahui ikhwan. Sampai kapan menunjuk nafkah? Sampai budak besar, sampai dia bisa mandiri nyari rezeki. Kalau perempuan sampai dia dipinang. Jadi jangan kita tidak peduli dalam hukum ini, dituntut di yaumil qiyamah. Kecuali kalau memang kita tidak ada kemampuan. Nah, ini perlu diatur dengan cara kekeluargaan. Ya, biaya budak ini berapa? Jangan pula nuntut berlebih. Ya, budak ladak nyusu lagi minta duit susu masih. Ya, dia jajan nak dinjuk sekali nak sekian puluh ribu, budak masih kecil. Terduduk lakinya, tunjuk dengan yang standar yang wajar. Balik dari cerita ikhwan rahimakumullah, ya, kali itu sama anak kita, suami kita wajib menunjuk nafkah walaupun sudah terpisah. Terhadap orang tua itu lebih lagi. Wallahu a'lam bis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk sabar menghadapi orang tua kita dan jadikan anak yang berbakti, berbuat kebaikan kepada mereka semasa mereka hidup sampai wafat mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat itu pun menjadikan kita punya anak yang juga akan berbuat baik. Birrul walidain kepada kita, birru abakum tabarukum abnaukum, kata Rasulullah. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu hari ini, maka niscaya besok anak kita akan berbakti kepada kita insya-Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha fatub'an